The Deccan Plateau lies to the south of the northern plains. A plateau is a raised stretch of land with steep slopes. The top of a plateau is flat like a tabletop. Yesterday's class we discussed about structure of earth. Then, pinenda parnade? Kayju su pinenda parne? Endokku parnju? Plains, plateaus, desert, islands, etc. are discussed. ചെയ്തില്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? അതിൽ plateau എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Plateau is a flat land. And top of a plateau is flat like a table top. അതായത് മുകൾ വശത്ത് അതിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ മുകളിൽ എന്താണ്? ടേബിൾ ടോപ്പ് ആണ്. പിന്നെ in the map you can see that the Deccan Plateau is roughly triangular in shape. It is surrounded by hills. In the north lies the Aravalli, the Vindhya and the Satpura ranges. In that map you can see that the Deccan Plateau is roughly triangular in shape. But Deccan Plateau is triangular in shape. And that triangular nu parnale like this, triangular, yes. It is surrounded by hills. Idinte chuttu endane? Hills aanu. Appo nammade Deccan Plateau is in triangular shape and it is surrounded by hills. Chuttum hills aanu. In the north lies the Aravalli. Deccan Plateau inde north le, the north of Deccan Plateau is Aravalli, Vindhya and Satpura ranges. Endana north side le Aravalli undu, Satpura undu, Vindhya ranges. In the northeast lies Rajmahal hills. Northeast bhagathe Rajmahal hills. To the west and east of the plateau lie two chains of hills called Western Ghats and Eastern Ghats. But west east bhagathe endane? Western Ghats Eastern Ghats. Appo nammal parnu Deccan Plateau is triangular in shape. Pinne it is surrounded by hills. In the north lies Aravalli, Vindhya and Satpura ranges. Northeast part of Deccan Plateau is Rajmahal hills. West and east is Western Ghats and Eastern Ghats. West Western Ghats east Eastern Ghats. മനസ്സിലായോ? Deccan Plateau നെ മനസ്സിലായോ? Deccan Plateau നെ കുറിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലായി? പറഞ്ഞേ. Deccan Plateau is in triangular shape. Deccan Plateau is roughly triangular shape. Then it is surrounded by hills. In the north lies Vindhya, Aravalli and Satpura ranges. Northeast lies Rajmahal hills. Then western part Western Ghats, eastern part Eastern Ghats. GHATS Ghats. Okay. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നോർത്ത് എന്താണ്? നോർത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂന്റെ നോർത്ത് വശത്ത്? ആരവല്ലി റേഞ്ച് ഉണ്ട്, വിന്ധ്യ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, സത്പുര റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഈ 3 റേഞ്ചസ് ആണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂന്റെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത്, അതായത് വടക്ക് ഭാഗത്ത്. പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് രാജമഹൽ ഹിൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്, ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The Western Ghats lie between the Tapi River Valley in the north and Kanyakumari in the south. It is a continuous stretch of hills located close to the sea along the western coast. These hills become higher southwards. The Western Ghats lie between the Tapi River Valley in the north and Kanyakumari in the south. Western Ghats എവിടെയാണ്? ഏതിന്റെയൊക്കെ നടുക്കില? താപ്പി റിവർ വാലിയുടെയും കന്യാകുമാരിയുടെ നടുക്കാണ് ഏതുള്ളത്? വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ താപ്പി റിവർ വാലി ആൻഡ് കന്യാകുമാരി. താപ്പി റിവർ വാലി ഇൻ നോർത്ത്, സൗത്ത് കന്യാകുമാരി. അതായത് സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള കന്യാകുമാരിക്കും നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള താപ്പി റിവറിനും നടുവിലൂടെയാണ് ഏത് ഒഴുകുന്നത്? ഏത് പോകുന്നത്? അതിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഏത് പോകുന്നത്? Western Ghats. Then it is a continuous stretch of hills located close to the sea along the western coast. എന്താ stretch എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Stretch means വിശാലമായ അല്ലെങ്കിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന. എന്താണ്? It is continuous stretch.
അത് മുഴുവൻ എന്താണ്? കുന്നുകളാണ്. ലൊക്കേറ്റഡ് ക്ലോസ് ടു സീ അലോങ് ദ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്. വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് മുഴുവൻ കുന്നുകളാണ്, വിശാലമായ കുന്നുകൾ. ദീസ് ഹിൽസ് ബിക്കം ഹയർ സൗത്ത്വേർഡ്സ്. ഇതെന്താക്കുന്നു? ഹയർ സൗത്ത്വേർഡ്സ്. സൗത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് പൊക്കം കൂടുതലാണ്, ഹയർ ആണ്. അപ്പൊ നോക്കാം, വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ താപ്പി റിവർ വാലി ആൻഡ് കന്യാകുമാരി. താപ്പി റിവർ വാലി ഈസ് ഇൻ നോർത്ത് ആൻഡ് കന്യാകുമാരി ഈസ് ഇൻ സൗത്ത്. Okay. Yes. Then this Western Ghats is a continuous stretch of hills located close to the sea along the Western Ghats, and hills become higher southwards. മനസ്സിലായോ? Next paragraph. The Eastern Ghats, on the other hand, are not a continuous stretch of hills. നമ്മൾ പറഞ്ഞു Western Ghats are a continuous stretch of hills. അല്ലെ? കടൽ തീരത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് മുഴുവൻ, വെസ്റ്റേൺ തീരം മുഴുവൻ കുന്നുകളാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ. പക്ഷെ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ എന്തില്ല? കുന്നുകളല്ല. It is not a continuous stretch of hills. These are not as high as the Western Ghats, are not located close to the coast. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് കോസ്റ്റ് ആണ്, വെസ്റ്റേൺ തീരം മുഴുവൻ കോസ്റ്റ്, വിശാലമായി കിടക്കുന്ന കുന്നുകളൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ എന്തില്ല? കുന്നുകളില്ല. ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആർ നോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് നോട്ട് ആസ് ഹൈ ആസ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്, ആർ നോട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് ക്ലോസ് ടു ദ കോസ്റ്റ്. The Western and Eastern Ghats meet at the Nilagiri Hills. ഇനി വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്താണ്? നീലഗിരി ഹിൽസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു plateau, Deccan Plateau is in triangular shape. It is surrounded by hills. Then north of Deccan Plateau is Vindhya, Satpura and Aravalli ranges. Northeast lies Rajmahal Hills. Then western part located what? Western Ghats. Then Eastern Ghats. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട് ആണ്. വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ദ താപ്പി റിവർ വാലി ആൻഡ് കന്യാകുമാരി. കന്യാകുമാരിയുടെയും താപ്പി റിവർ വാലിയുടെയും ഇടയിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്? വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സ് പോകുന്നത്. പിന്നെ അത് മുഴുവൻ എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഹിൽസ്. കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് ആണ്. ദീസ് ഹിൽസ് ബിക്കം ഹയർ സൗത്ത്വേർഡ്സ്. ഇനി ഈസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഹിൽ. ഇവിടെ എന്തില്ല? വിശാലമായി കിടക്കുന്ന കുന്നുകൾ ഇല്ല ഈസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സില്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സ് മീറ്റ് അറ്റ് ദ നീലഗിരി ഹിൽസ്. ഈസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സും വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത്? നീലഗിരി കുന്നുകൾ, നീലഗിരി ഹിൽസ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലേ? മറന്നു പോവോ? Next paragraph. The surface of the Deccan Plateau is rocky and uneven. It slopes from west to east. That is why most of the rivers like Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards from the Western Ghats and drain into Bay of Bengal. However, some rivers such as Narmada and Tapi flow westwards and drain into Arabian Sea. നോക്ക്, the surface of the Deccan Plateau is rocky and uneven. അതായത് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ ഉപരിതലം സർഫേസ് എങ്ങനെയാണ്? റോക്കി, കല്ലുകൾ ഉള്ളതാണ്. ആൻഡ് അൺഈവൻ. അൺഈവൻ മീൻസ് അൺഈക്വൽ. ഈക്വൽ അല്ല. കുന്നുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് ഭാഗം പൊങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നിരന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? കുന്നുകളുള്ള സ്ഥലം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ലെവൽ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ? നോട്ട് ഈക്വൽ. ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് റോക്കി ആൻഡ് അൺഈവൻ. അതായത് നിരന്ന സ്ഥലമല്ല, മാത്രല്ല അവിടെ ധാരാളം കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല സാൻഡി ഒന്നും അല്ല. ഇറ്റ് സ്ലോപ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. ഇത് എങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു? വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക്. ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. Then that is why most of the rivers like Godavari, Krishna and the Kaveri flow eastwards from the Western Ghats. Western Ghats നിന്ന് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നദികള് കിഴക്കോട്ട് ഈസ്റ്റ് വേർഡ്സിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ നദികൾ ഏതൊക്കെയാ നദികള്? ഗോദാവരി, ഗംഗ ആൻഡ് കാവേരി. അപ്പൊ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സിലൂടെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ പേര് ഏതൊക്കെയാ? ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ്
കാവേരി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നദികള് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത്? അവിടെ അത് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ്. വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കല്ലേ ഒഴുകുള്ളൂ, അല്ലേ? ചെരിവല്ലേ? അപ്പൊ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് ഒഴുകുവോ? എങ്ങോട്ടാണോ ചെരിവ് അങ്ങോട്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് അത് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് നദികൾ ഒഴുകുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാ? വെസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സിലൂടെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികള് കാവേരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗോദാവരി. മനസ്സിലായോ? കാവേരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഗോദാവരി ആർ ദ റിവേഴ്സ് flowing eastwards from western Ghats, and these rivers drain into Bay of Bengal. ഇതെങ്ങോട്ടാ എത്തുന്നത്? ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്കാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി ആർ ദ ഫേമസ് റിവേഴ്സ് flowing eastwards from western Ghats and drain into Bay of Bengal. ഇത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് ഗോദാവരിയും കാവേരിയും കൃഷ്ണയും. ഇത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകി എവിടെ എത്തും? എവിടെ ചെന്ന് പതിക്കുക? ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്നാണ് പതിക്കുക. ഇനി വേറെ കുറച്ച് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്ക്. such as നർമ്മദ, താപ്പി flow westwards and drain into Arabian Sea. അതായത് താപ്പി റിവറും നർമ്മദ റിവറും വെസ്റ്റ്വേർഡ്സ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകിയിട്ട് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കും. നമുക്കറിയാം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഏത് കടലാണ്? അറബിക്കടലാണല്ലേ? ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലാണ്. അപ്പൊ ഈ നർമ്മദ നദിയും താപ്പി റിവറും നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകി അറേബ്യൻ സീയിൽ ചെന്ന് പതിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ മിസ് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ. സർഫേസ് ഓഫ് ഡക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് റോക്കി ആൻഡ് അൺഈവൻ. റോക്കി മീൻസ് കല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ളത്, അൺഈവൻ മീൻസ് ഈക്വൽ അല്ല. പിന്നെ ഇറ്റ് സ്ലോപ്സ്, ദിസ് ഡക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ സ്ലോപ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ്, കൂടുതൽ നദികളും കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഒഴുകുക, അല്ലെ? വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നദികളും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കേക്ക് ഒഴുകും. അങ്ങനെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് ഏതൊക്കെ? ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി. ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി ആർ ദ ഫേമസ് റിവർ flowing eastwards from western Ghats. Any Narmada and Tapi river are the two important rivers flowing westwards and drain into Arabian Sea. Krishna, Godavari and Kaveri are the famous three rivers flowing eastwards and drain into Bay of Bengal. Tapi and Narmada are the famous rivers flowing westwards and reaches into Arabian Sea. അപ്പം ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ എത്തുന്ന മൂന്ന് നദികൾ ഏതൊക്കെയാ? കാവേരി, കൃഷ്ണ, ഗോദാവരി. അത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകിയിട്ട് എവിടെ എത്തും? ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലെത്തും. നേരെ മറിച്ച് നർമ്മദയും താപ്പിയും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകിയിട്ട് അത് എത്തുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? അറേബ്യൻ സീ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, മറന്നു പോകരുത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The rivers in the plateau region get from the monsoon rains, so they often dry up in summer. Thus, water has to be collected in large tanks of irrigation. The rivers in the plateau region get water from the monsoon rains. അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്യൂ റീജിയൻസിൽ എപ്പോഴും മൺസൂൺ റെയിൻസിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ മഴ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊന്നും എന്തില്ല, മഴയില്ല. മൺസൂൺ മീൻസ് നല്ല കാലവർഷമുള്ള സമയത്താണ് അവിടെ മഴ ലഭിക്കുക. ബട്ട് സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദി സമ്മർ സീസൺ ദീസ് പീപ്പിൾ ഫേസിങ് ലാക്ക് ഓഫ് വാട്ടർ, അല്ലെ? ഇവര് വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം അനുഭവിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ കളക്റ്റഡ് വാട്ടർ ഇൻ ലാർജ് ടാങ്ക്സ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ. അതായത് കൃഷികൾക്കൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇവര് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാങ്ക്സിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കും. മനസ്സിലായോ? നോക്ക്. The rivers in the plateau region get water from the monsoon rains. മൺസൂൺ റെയിനിന്റെ സമയത്താണ്, മഴക്കാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ മഴ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സമ്മർ സീസൺ they often dry up, അല്ലെ? They often dry up. So these people collecting water in tanks for irrigation. അതുകൊണ്ട് ഇവര്
ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ചെടികളും പിന്നെ കൃഷികളൊക്കെ നനക്കാൻ വേണ്ടി ടാങ്കിലാണ് വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. The Deccan Plateau is very large. Thus, it has been divided into 4 parts. They are the Northwestern Plateau, the Northeastern Plateau, the Central Plateau, and Southern Plateau. നോക്ക്, Deccan Plateau is very large. Deccan Plateau is very large. വളരെ വലുതാണ് ഇത് Deccan Plateau. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ 4 ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Deccan Plateau is divided into 4. Which are they? 4 ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് Deccan Plateau. ഒന്നേതാ? Northwestern Plateau. Northwestern Plateau. Say loudly with me. പറഞ്ഞേ. Northwestern Plateau, Northeastern Plateau, Central Plateau, and Southern Plateau. Say loudly. All of you say it loudly. The division of Deccan Plateau. Deccan Plateau is divided into 4. Which are they? പറഞ്ഞേ. Northwestern Plateau, Northeastern Plateau, Central Plateau, and Southern Plateau. Okay. എന്തൊക്കെ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്? മിസ് ആദ്യം ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് Deccan Plateau ആണ്. Deccan Plateau is in triangular shape. Then പിന്നെ it is surrounded by hills. The north of Deccan Plateau is Aravalli, Satpura, and Vindhya ranges. The northeast part Rajmahal Hills. Then east Eastern Ghats, and west Western Ghats. Okay. Yes. Then Western Ghats lie between Tapi River Valley and Kanyakumari. Tapi River Valley in north and Kanyakumari in south. South Kanyakumariyum, north Tapi River Valley ആണ്. ഈ Tapi River Valleyക്കും സൗത്തിലുള്ള കന്യാകുമാരിക്ക് ഇടയിലൂടെയാണ് ഏത് പോകുന്നത്? Western Ghats. Okay. Western Ghats lie between Tapi River Valley and Kanyakumari. Tapi River Valley is located in north and Kanyakumari is located in south. Okay. Yes. Pinne, it is a continuous stretch of hills. This Western Ghats is a continuous stretch of hills located close to the sea along the Western Ghats. അടുത്താണ്, കടലിനടുത്ത തീരത്താണ് ഇത് ഈ Western Ghats ഉള്ളത്. ഇനി the Eastern Ghats are not a continuous stretch of hills. Eastern Ghats എന്തില്ല? വിശാലമായി കിടക്കുന്ന കുന്നുകളല്ല. മനസ്സിലായോ? Eastern Ghats is not a continuous stretch of hills and it is not located close to the coast. ഇത് ഏതിന് തീരത്തോട് ചേർന്നാണോ? കടലിന്റെ തീരത്തിനടുത്തല്ലേ ഏതുള്ളത്? Eastern Ghats. പക്ഷെ Western Ghats എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്നാണ്, കടൽ തീരത്തിനടുത്താണ്. മനസ്സിലായോ? Western Ghats near the coast, but Eastern Ghats not near the coast. Then Western Ghats is a continuous stretch of hills. Then Eastern Ghats are not a continuous stretch of coast. Sorry, hills. Western Ghats le വിശാലമായി കിടക്കുന്ന കുന്നുകളാണ്, കടലിന്റെ തീരത്ത് ചേർന്നുള്ള കുന്നുകളാണ്. Eastern Ghats le continuous stretch of hills അല്ല, പിന്നെ അത് തീരത്തോട് ചേർന്നുമല്ല. ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് surface of the Deccan Plateau is rocky and uneven. Rocky and uneven. It slopes from west to east. Deccan Plateauവിന്റെ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് എന്താ ലെവൽ അല്ലാത്ത പ്രദേശമാണ്. പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ? ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ and Kaveri are the rivers flowing eastwards from Western Ghats. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാ? കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികള്? ഗോദാവരി, Kaveri, Krishna. Godavari, Kaveri, Krishna are the rivers flowing eastwards from Western Ghats and drain into where? എവിടെ എത്തുന്നത് ഇത്? ഈ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ എവിടെയാ നിന്ന് പതിക്കുക? Bay of Bengal. എവിടെയാ പതിക്കുക? ഷെഫി ഷാജൻ. ഏതൊക്കെയാ മോളെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികള്? Which are the rivers flowing eastwards from Western Ghats?
Shafi, please unmute your phone. Shafi Shajan. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ. നമ്മൾ 3 റിവേഴ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ? കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന 3 നദികൾ ഏതൊക്കെയാ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ. Please unmute your phone, Shafi. ആവുന്നില്ല. ഏതൊക്കെയാ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികള്? ഷഫി പറഞ്ഞേ. ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി. Say loudly. Godavari, Krishna and Kaveri. These rivers drain into where? ഇതെവിടെയാ ചെന്ന് പതിക്കുക? ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. ട്ടാ ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു these Deccan Plateau slopes from west to east ആണ്. So most of the rivers flowing eastwards. കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഇപ്പൊ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാ? ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി. Then these 3 rivers drain into Bay of Bengal. എവിടെ പതിക്കുക? Bay of Bengal ചെന്ന് പതിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നർമ്മദ ആൻഡ് താപ്പി ആർ ദ rivers flowing westwards. പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് ഇത് നർമ്മദയും താപ്പിയും. നർമ്മദ താപ്പി ഇതെവിടെ ചെന്ന് പതിക്കുക? നർമ്മദ ആൻഡ് താപ്പി ഡ്രെയിൻ ഇൻറ്റു വെസ്റ്റ്. ഏതാ? അറേബ്യൻ സീ, അറബിക്കടലിലാണ് ചെന്ന് പതിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ റീജിയൻ ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ മൺസൂൺ റെയിൻ. മൺസൂൺ കാലത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ. സോ ദേ ഓഫൺ ഡ്രൈ അപ്പ് ഇൻ സമ്മർ. സമ്മർ സീസണിൽ അവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? വരൾച്ചയായിരിക്കും, വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. മിക്കപ്പോഴും സമ്മർ കാലത്ത് അവിടെ വെള്ളം കിട്ടാറില്ല. സോ people collecting water in large tanks for irrigation. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? വലിയ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കും. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ടാങ്കുകളിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കും. എന്തിന്? ഇറിഗേഷൻ. നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നട്ടാൽ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെ നെൽച്ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കൃഷിക്ക് ഫാമിംഗ് ആവശ്യത്തിന് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിന് വേണ്ടി അവരെപ്പോഴും മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ടാങ്കുകളിൽ ശേഖരിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ദ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് വെരി ലാർജ്. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്നത് വളരെ വലുതായി കിടക്കുന്നതാണ്. സോ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 4. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിനെ 4 ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ, സെൻട്രൽ പ്ലാറ്റ്യൂ ആൻഡ് സദേൺ പ്ലാറ്റ്യൂ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത്. നാളെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ രാവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഈ പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഫ്രൈഡേ I will ask the questions in these areas. Okay, so you should study this in 2 days. Okay, who will read the lesson loudly? Ashin, please read the lesson. Yes. The Deccan Plateau lies to the southern of the North Plains. The plateau is raised stretch of a land with steep slope. The top of a plateau is flat like a tabletop. In the map, you can see that the Deccan Plateau is triangular in a shape. It is roughly triangular in shape. It is surrounded by hills. In the northern lies the Aravalli and and Satpura ranges. In the Ashin, please read loudly. The northern is like Radhamala Hills to the western and eastern. To the west and east of the plateau. To the west and east of the plateau lie two chains of hills. Chains
of hills called the Western Ghats and the Eastern Ghats respectively. Okay, Ashin, please stop. Then next one, Seba. 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 Seba Thomas, please read. Unmute ചെയ്തേ മോളെ. Unmute your phone. Okay. The Western Ghats lie between the Tapi River Valley in the north and Kanyakumari in the south. Okay. It is a continuous stretch located of hills located close to the sea of the western coast. These hills become higher southwards. Okay, please stop. Seba, please stop. Next one. Muhammad Shambil, please read. Shambil, please unmute your phone. Shambil, mone onne unmute ചെയ്തേ. Okay, please read the fourth paragraph. Then guides of the other hand are not continuous stretch of hills. These are not as hills as the Western Ghats and Western are Ghats. not Western Ghats. Western Ghats and are not located close to the coast. The Western and the Eastern Ghats meet at the Nilagiri hills. Okay, dear students, please listen me. Our time is going to over. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Your homework is please read the lesson 3 times. After your reading, please ask your parents to put the sign on it. Okay. Then send me through WhatsApp. Pinne. Second homework. Please study the one words and the question answers. Please read the lesson and find some questions and answers and study it. Okay. Next class on Friday, I will ask the questions in these areas. So you should study the lesson today. മനസ്സിലായോ? നന്നായി പഠിക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ ലെസൺ പഠിക്കുക. On Friday, I will ask questions without fail. Sure, I will ask the question. Okay. അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച മിസ് കറക്റ്റ് ആയി രാവിലെ പീരീഡ് ചോദ്യം ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം. ഇന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കളിക്കാൻ പോവാട്ടോ. കളിക്കാനൊന്നും ടൈമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അടുത്ത ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്ന് പാരന്റ്സിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വായിക്കുക. വായിച്ചതിന് ശേഷം അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എഴുന്നേക്കാം കേട്ടോ. Okay, tata, bye bye, see you, bye bye. Okay, bye bye.